परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ अपराह्न अशेष भक्तिपूत प्रणिपात। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा एवं ए विश्वर सर्वश्रेष्ठ गुरु परम प्रभु श्री अरविंद जुग्मावतार श्री माँ श्री अरविंद आम जीवन पथ प्रदर्शक। आउ 2 दिन पर पवित्र अगस्ट मास धरा स्पर्श करिवो। धरित्री माँ जहाँ को प्रार्थना करिथिला अवतार नवा पई सेई परम पुरुषंकर जन्म दिवस आगे आसुची। तेणु आम समस्तंकर जे पूज्य गुरु जुगावतार परम प्रभु श्री अरविंद तांकरी संपर्क रे किछि प्रसंग उपस्थापन करुछि। जेहेतु अगस्ट मास आगे आसुची एवं आज होउची जे पवित्र गुरु पूर्णिमा गुरु पूजार एक सुवर्ण अवकाश। सुजोग देइथिबारु धन्यवाद दउची, कृतज्ञता ज्ञापन करुची समस्त। अंतिम अवतार रूपे अवतीर्ण परमंक प्रतिभु प्रभु श्री अरविंदंकर पवित्र जन्ममास आगत प्राय तांक चरण कमल रे अजस्र भक्तिपूत प्रणिपात। अवतार तत्व अत्यंत रहस्यमय। ए तत्वर संबंध विवर्तन सहित संपृक्त। दारुरु आविर्भूत दारु ब्रह्मंक ठारु आरंभ होईछि अवतारर अव्याहत धारा। विश्व जगत सृष्टि हेबा दिन ठारु चेतनागत स्तर रे निम्न भूमिरु ऊर्ध्व दिगरे उठिबार प्रयास करि आसिछि। चेतना रे विवर्तन यात्रा रे सहायता करिबा पई आदि मातांक ठारु तांकर संभूति और विभूति रूपे परम चेतनांकर एक एक मात्रा धरापृष्ठ रे अवतरण करे, जहाकु आमी अवतार बोली कहू। दिव्य जननींकर एई दिव्य दूत मानंकु अनेक यातना जंत्रणा स्वीकार करिबाकु पड़े। श्री अरविंदंकर उक्ति अनुसार when God's messenger comes to help the world and lead the soul of earth to higher things, he must carry the yoke he came to unloose. प्रभुंक दूत जेतेबेले आसंती जगतर सहायता पाई उच्चतर वस्तु अभिमुखे तोड़िबाकू पार्थिव आत्मा को कसण ज्वाली तार बहिबाकू पड़ी थाए तांकू खोलिबाकू आसीथंती धरा बुके जाहाकू से चिरदिन पाई। He must bear the pang that he would heal, exempt and unafflicted by earth's fate. पृथ्वी को तार नियति बंधन रु मुक्त विच्छिन्न करी पार्थिव जंत्रणा को उपशम करिबा पाई जिए ओल्हेई आसिबे ताकू ही सेई जंत्रणा सहिबा को पड़िबो। सत्य विरोधी तत्व माने सबु जुगरे अछंती ओ ए सबुर पुनरावृत्ति करि चलिछंती। सेइति पई बुद्धं को विष दिया जाए, मोहम्मदं को त्रास दिया जाए, श्री राम श्री कृष्ण को दिया जाए निर्वास एवं यीशु ख्रीष्ट को दिया जाए क्रूस। श्री अरविंद क्षेत्र में मध्य यार व्यतिक्रम घटी नहीं। श्री अरविंद जीवनी प्रतीत हुए आबाल्य से असहनीय जंत्रणा मध्य दे गति करिसंती। विश्व मानव को कसण मुक्त करिबा पाई शेषरे से स्व शरीर उत्सर्ग करथिले। विवर्तनर अंतिम पर्याय रे तांका पाई उद्दिष्ट कार्य थिला पार्थिव प्रकृतिर रूपांतर, स्थायी सत्ययुग स्वरूप, अति मानस युग प्रतिष्ठा। पूर्ण युग प्रवर्तन व्याधि वार्धक्य मृत्यु उपरे स्थायी विजय प्राप्ति सहित दिव्य जीवन और अमरत्व निमित्त मार्ग प्रदर्शन थिला तांकर जोगर भूमिका। अन्यान्य जुगावतार मानक कार्य ठारू यह थिला सर्वाधिक कष्टसाध्य। जड़र जठर मध्यरु चेतनार विवर्तन क्षेत्र रे गोटे गोटे सोपानर षष्ठा हेउचंती पूर्ववर्ती युग पुरुष। आरंभ होईछि मत्स्य अवतार ठारू अंतिम पर्याय रे आसीछंती योगी श्रेष्ठ श्री अरविंद। प्रत्येक युग चेतना सहित जोगर संबंध अविच्छिन्न। यह हठ जोग ठारू पूर्ण जोग पर्यंत परिव्याप्त। द्वापर युगरे अधिमानसर अधीश्वर जोगेश्वर श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र भीम भयंकर समर भूमि रे 18टी जोगर वार्ता देइथिले।
ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗ ବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଜୁନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି। ତା ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଥିଲା କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସହ ସେ ସାମିଲ କଲେ ଶକ୍ତି ଯୋଗ, କାରଣ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ସମସ୍ତ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ବଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଇଲେ ଅତି ମାନସ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଳେବର ଥିଲା ସକଳ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ। He bore all Godheads in his grandiose limbs. ମହିମାମୟ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ସର୍ବଦେବ କୂଳ। ମହିମାମୟ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ସର୍ବଦେବ କୂଳ। ମାନବତା ଓ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଥିଲେ ସଂଯୋଗର ସେତୁ। ଅମରତ୍ୱର ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ଅମରତ୍ୱର ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଚେତନା ଯାହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଓ ସୀମିତତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରର ଅମୃତମୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର, ସେ କିଭଳି ଅମୃତମୟ ସେ କଥା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। My body like my spirit shall be free. It shall escape from death and ignorance. My body like my spirit shall be free. It shall escape from death and ignorance. ଆତ୍ମ ସମ ମୁକ୍ତ ହେବ ଶରୀର ମୋହର, ମୃତ୍ୟୁ ଅଜ୍ଞାନ କବଳରୁ ଲଭିବ ନିସ୍ତାର। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ, ସେଇଭଳି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସମ ମୁକ୍ତ ହେବ ଶରୀର ମୋହର, ମୃତ୍ୟୁ ଅଜ୍ଞାନ କବଳରୁ ଲଭିବ ନିସ୍ତାର। ଚିର ଉଦ୍ଭାସିତ ଶାଶ୍ୱତ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତିଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅନନ୍ୟ ରୂପକାର। ସେ ଗତାୟୁର ସାୟନ୍ତନ ରବି ନୁହନ୍ତି, ଆଗାମୀର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ରବି। ଗତାୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଗାମୀର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ରବି। ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନର ଆଦ୍ୟ ଉଷାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କାଳଧାରାର ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କାଳଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା। ମହାକାଳର ଗତିଧାରାରେ ଯୁଗାନ୍ତର ଘଟେ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଜଗତକୁ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଯୁଗ ଚେତନା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ଖୋଜେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ଦୁଃଖିନୀ ଧରିତ୍ରୀର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। Since the beginning of the earth history, Sri Aurobindo has always been presided over all the great earthly transformation under one form or another, one name or another. ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଐତିହାସିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାମରେ। ଏହି ଯୁଗାବତାରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସଠିକ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକାରୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାର୍ଥ ପଞ୍ଜିକା 1872 ମସିହା ଭାରତର ବର୍ଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସନ୍ 1279 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରାୟ 24 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିଧାତାର କାଳ ପଞ୍ଜିକାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟ କରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାର୍ଥକ ହୁଏ ତାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଅପସରି ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂକଟ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହର ଘନ କୁହେଳିକା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ନିଶ୍ଚେତନାର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଗର୍ଭରୁ
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗିରି ସଙ୍କଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆରୋହଣର ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାନ୍ତି, ସୁଷୁପ୍ତି ମଗ୍ନା ଧରିତ୍ରୀକୁ ଘନ ଜଡ଼ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜାଗୃତିର ଚେତନା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଯେଉଁ ମହାନ ଯୋଗୀ ରୂପୀ ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଯୁଗାବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏହି ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜୀବନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି ରହସ୍ୟାବୃତ। କେବଳ ମା ଜାଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ଏଇ ମା କିଏ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ବିଶାଳ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ବା ଜୀବନୀ ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଦେବତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ God must be born on earth and be as man, and that man being human may grow even as God. ଈଶ୍ୱର ତ ଜନ୍ମ ନେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ, ଈଶ୍ୱର ତ ଜନ୍ମ ନେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ, ମାନବୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ସଦା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ, ମାନବୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ସଦା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ। If he walks above mortality's head, how shall the mortal reach that too high path? ଯଦି ସେ ଚାଲନ୍ତି ଉର୍ଥେ ମରଣଶୀଳ ତାର ମଥା ପରେ, ନଶ୍ୱର କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସରଣୀ ଶୀର୍ଷ ଶିଖରରେ। ଯଦି ସେ ଚାଲନ୍ତି ଉର୍ଥେ ମରଣଶୀଳ ତାର ମଥା ପରେ, ନଶ୍ୱର କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସରଣୀ ଶୀର୍ଷ ଶିଖରରେ। ଚେତନାର ନବଦିଗନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ନବଦିଗନ୍ତ। ଅତୀତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଏବଂ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ସେ ଆମକୁ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନବ ପାଇଁ ଯେ ମୁକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଦୁରୂହ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯୁଗ ଓ ଯୋଗର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯୁଗ ଓ ଯୋଗର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଯୋଗାବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୁରାତନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଯାହା ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ସୌରଦୀପ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ଚାଲିଛି। ଅତୀତର ସତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୋଳିଛନ୍ତି ଭବିତବ୍ୟର ଭବ୍ୟ ମହଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅତୀତରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ସନନ୍ଦ। ସେହି କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଧକଙ୍କର ନିରବ ସାଧନାର ଶକ୍ତି କିପରି ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଗ ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଏହି ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଭାରତର ଆତ୍ମପୁରୁଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନୀ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏ ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମୁକ୍ତି ଭୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଦ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନୀ, ଜାଗୃତିର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଅନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସୁରର ନିଧନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆସୁରିକତା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ମାନବ ରୂପୀ ଦାନବ ଚେତନାର
ଆବାସ ଥିଲା ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଅବଚେତନାର ଭୂମି, ଦାନବ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। କୌଣସି ଯୁଗାବତାର ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆସୁରିକତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ଅବତରଣ କରାଇଲେ। ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସ୍ୱ ଶରୀର ପରମ କାରୁଣିକଙ୍କର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଆତ୍ମବଳି। ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଜଡ଼ ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ମନ ଚେତନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗାବତାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ମାନସ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ଅଧିମାନସର ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତିମାନସ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନଜନକ। ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଲୀନ। ଏବେ ବି ଯୋଗମଗ୍ନ। ଯୋଗୀ ବରଙ୍କର ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି, କାରଣ ଅତିମାନସ ନୁହେଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧି। ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଏବେ ବି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗାବଧୀରେ ଦୀପ୍ୟମାନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ଭଳି ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପିତ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସୀମତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। God could be visible here. Here take a shape. Disclosed would be the spirit's destiny. Life would reveal her immortal face. ଏଇଠାରେ ହେବେ ଦୃଶ୍ୟ ପରମ ଦେବତା। ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ହେବେ ଦୃଶ୍ୟ ପରମ ଦେବତା। ନେବେ ଏଇ ମତ୍ତ ଭୂମି ଆପଣାର ରୂପ। ତେବେ ହେବ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରାଣର ଅମୃତ ମୁଖ ଏହିଠାରେ ହେବ ଉନ୍ମୋଚିତ। ପ୍ରାଣର ଅମୃତ ମୁଖ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ ଏବେ ବି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତିକୁ ଋଷିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବେଦାହମେନ୍ତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତଂ ମାଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସଃ ପରସ୍ତାତ୍ ତୁମେବ ବିଦିତ୍ୱତି ମୃତ୍ୟୁମିତି ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ వయనాయ। ମାନବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ସମାଧିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏବେ ବି ଯୋଗମଗ୍ନ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥିତନୁ ସ୍ମାରକୀରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହେଉଛି ଉର୍ଜା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦିଗ୍ବଳକୁ ତାହା କରୁଛି ଉଦ୍ଭାସିତ। ବିଶ୍ୱର ନଶ୍ୱରତା ସେ ଅବିନଶ୍ୱର ଅତିମାନସ ତେଜ ପୁଞ୍ଜକୁ ଆବୃତ ବା ଲୁପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ନବଜନ୍ମର ଆଗାମୀ ସଂକେତ। ଯେଉଁ ସଂକେତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ belongs to the future. He is the messenger of the future. He still shows us the way to follow in order to hasten the realization of a glorious future fashioned by the divine will. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି, ଇତିହାସର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ପରମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ଏକ ଗୌରବମୟ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ came on earth from the supreme to announce the manifestation of a new race and the world supramental. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ। He has come to build the earth to prepare for a luminous future. ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ
ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଏ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସନ୍ଦେଶରେ ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜାଗୃତିର ଆହ୍ୱାନ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଲିର ମାନବକୁ, ଆସନ୍ନ ଅତି ମାନବର ସମ୍ଭାବନାକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ is probably the only spiritual philosopher the world has ever known, who believed that mankind had a terrestrial future, a life of fulfillment on earth. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱର એકમાત્ર ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପାର୍ଥିବ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦୀର୍ଘ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିରତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ରହିଛି। We are at the turning point in the spiritual history of man, because Sri Aurobindo is in this world. The world is becoming able to express progressively unity in diversity instead of division, love instead of hatred, truth consciousness instead of falsehood, freedom instead of tyranny, immortality instead of death. ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ବା ଛକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଉପନୀତ ହେଇଛୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଐକ୍ୟ, ଘୃଣା ବଦଳରେ ପ୍ରେମ, ମିଥ୍ୟାଚାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ସ୍ୱୈରାଚାର ବଦଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମରତ୍ୱ। ଏହି ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତାର ଐକ୍ୟ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଏକତ୍ୱ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆତ୍ମମୁକ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଅବତରଣ କରେଇ ଆଣିଲେ ଅତିମାନସର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପରାତ୍ପରା ଜନନୀ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ। ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନ୍ନତା, ଅନୈକ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା, ବୈଷମ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିକୃତିରୁ ମୁକ୍ତି, ମର୍ତ୍ତମାଟିରେ ଅମରାବତୀର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସର ପ୍ରାକ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜିର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।